ҳаёт ва пешрафти ҷаҳони муосир тақозо менамояд, ки ҳар як шахс дар ҷомеа бояд соҳиби донишу маърифат ва касбу ҳунар бошад. касбу ҳунар ганҷираи гаронбаҳоест, ки поён надорад. касбу ҳунар корвонест, ки дар ҳама ҷо ҳамроҳи соҳиби худ аст. аслан ҳунармандон нафаронеанд, ки завқи баланди зебоипарастӣ ва зебоиофарӣ дошта, бо офаридаҳои худ оламу одамро дигаргун месозанд ва зебоиро дучанд мекунанд. касбу ҳунар дар замони муосир ҳамаҷониба рушд карда, дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандон имкониятҳои хуби аз худнамоии касбу ҳунар фароҳам мебошад. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон омӯхтани илм, омӯхтани касбу ҳунар барои ҷавонон бисёр озод ҳаст. ҷавонони мо хушбахтона имрӯз дар замоне зиндагӣ карда истоданд, умр ба сар бурда истоданд, ки бисёр шароитҳои хуб фароҳам оварда шудаанд. бо ҳунар аз ҷумлаи ихтисосҳое ҳастанд, аз ҷумлаи машғулиятҳое ҳастанд, ки инсон наметавонад ки бо ягон чизе иваз кунад. яъне арзиши касбу ҳунар барои инсон он дараҷае ҳаст, ки дар ҳама ҳолат инсон метавонад ки маҳз тавассути касб ва ё ҳунари худ дар вазъи мушкилӣ, дар вазъи масалан душворӣ аз мушкилии худ раҳо ёбад. ҳунар беҳтарин ганҷина ва гирехкушои тамоми мушкилотҳои ҳар як инсон ба шумор меравад, зеро касбу ҳунар ба кас нерӯи тавоно бахшида дар зиндагии онро сарбаланд менамояд. касбу ҳунарро тамоми суханварони олам дар ҳама ҷо ситоиш кардаанд ва онро омили беҳтарини инсонӣ номидаанд. дар ҳақиқат ҳам гузаштагонамон чунин гуфтаанд: тавонгарӣ ба ҳунар аст, на ба мол, ва бузургии инсон ба ақл аст, на ба сол. дар зиндагӣ мо чанд бор шоҳиди он мешавем, ки бархе аз ҷавонон ба касбу ҳунар, омӯхтани касб ва умуман илму ҳунаромӯзӣ аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд. ба корҳои беҳуда машғул мешаванд ва даст ба кирдори ношоиста мезананд. аммо дар шароити замони муосир барои мо ҷавонон тамоми шароитҳо барои андохтани касбу ҳунар муҳайё мебошад. ҳатто мо дида метавонем, ки имрӯз бисёри ҷавонон барои омӯхтани касбу ҳунар ба давлатҳои абарқудрат сафар мекунанд ва дар он ҷо соҳибҳунару соҳибихтисос шуда ба ватани худ гашта бармеоянд. ҷавонони мо бояд дар пеши худ чунин мақсад гузоранд, то ки ба ватану халқи худ ва давлати соҳиби истиқлоламон содиқона хизмат намуда мутахассиси соҳаи хубе шаванд. зеро ки мутахассиси хуб низ яке аз роҳҳои пешрафти иқтисодиёти ҳар як давлат ба шумор меравад. мо бояд имрӯз инро дарк намоем, ки интихоби касби дуруст метавонад ояндаро пешбинӣ намояд ва дар зиндагӣ муваффақиятҳои зиёдеро ба даст оварад. дар ҳақиқат дастранҷи соҳибҳунар агар аз як тараф муаррифгари ӯ ва ҳунараш бошад, аз тарафи дигар манбаи хуби даромад аст. доштани касбу ҳунар барои одамон манбаи асосии даромад, воситаи муҳими пешбурди рӯзгор, муаррифгари фарҳанг ва ҳунарҳои миллию мардумӣ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ мебошад. дар раванди ҷаҳонишавӣ бисёре аз давлатҳои ҷаҳон кӯшиши муаррифӣ намудани фарҳанг ва ҳунарҳои миллию мардумии хешро дар арсаи ҷаҳон доранд. ба назари коршиносон яке аз воситаҳои муҳим дар ин самт тақвияти ҳунарҳои миллӣ ва рушди бахши сайёҳӣ мебошад, зеро фарҳанг ва ҳунари воло дар ҳама давру замон ҳамчун василаи муҳими муаррифии миллату давлат ба ҷаҳониён шинохта шудааст. хусусиятҳои асосии пешрафти ҷомеа ин ба касбу ҳунар ва дониш яъне машғул будани ҷавонон аст. хушбахтона баъд аз оне ки сулҳу ваҳдат ва амният таъмин шуд дар Тоҷикистон, яке аз масъалаҳои асосие ки барои рушди ҷомеаи Тоҷикистон, ҷомеаи соҳибистиқлоли Тоҷикистон пеш гузошта шуд, ин пеш аз ҳама рушди соҳаи иҷтимоӣ буд. ва дар ин самт мо шумо медонем ки бисёр корҳои хубу назаррас анҷом дода шуд ва махсусан
یعنی که با دستگیری و توجه بی‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار سعی و تلاش می‌ورزند که پیش از همه جوانان را دستگیری نمایند و به کسب و هنر و دانش آموزی اونها را سفربر نمایند و چخیلی که میدونیم امروزها در بسیاری از منطقه های تاجیکستان دانشگاه و دانشکده ها مؤسسه های تعلیمی بنیاد شده است برای کسب آموزی برای هنر آموزی و گفتن لازم است که در یک دوران خود استقلالیت زیاده از 168 مکتب های تیپی معاصر بنیاد گردید و در همه این مکتب کالج ها گیمنازیا ها و دیگر مثلا آموزشگاه ها و مؤسسه های تعلیمی و کسب و هنر آموزی جوانان ما امروز یعنی که سعی دارند که کسب و هنر آموزند و دانش از خود کنند همه آنچه که ما گفتیم پیش از همه با شرافت صلح و وحدت و آرامی است. کسب و هنر از قدیم و ازیان معلوم مشهور بود و تا زمانی ما قدرت قیمت خود را گم نکرده است. در تاجیکستان برای کسب از خود نمودن شرایط فراهم آورده شده است چون که توجه رهبر دولت به این ساحه خیلی زیاد است. با تشبس‌های سازنده و دوربینانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه سیاحی مملکت تدریجاً رشد کرده در این سمت قدم‌های استوار گذاشته شد. با مقصد ترقی دادن ساحه سیاحی، معرفی شایسته امکانات سیاحی مملکت، آموزش و گسترش هنرهای مردمی و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، اینچنین جلب سرمایه به انفراساختار ساحه سیاحی مملکت، سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شد. چنین تدبیراندیشی‌ها برای استحصال معاملات و فروش دسترنج هنرمندان با شغل پرمحصول تامین نمودن همه قشر جامعه بخصوص زنان و بانوان، نفران کلانسال که کسب و هنر نداشتند، شخصان امکاناتشان محدود، غنی گردیدن اقتصادی مملکت و بدین وسیله بهتر شدن سطح زندگی مردم تأثیر مثبت رساند. پاکستان که همچون کشور سیاحی اعتراف شده است در جامعه جهانی امروز اکثر سیاحان توجه دارند به کشور ما و ما می‌بینیم که روز تا روز پایتخت کشور ما چقدر آباد و زیبا و شکوفا شده ایستاده است و معاصر و زمانوی شده ایستاده است و اکثر سیاحان به کشور ما توجه زیاد دارند. نه تنها یعنی که امروز همچون یک پایتخت زیبایی که ما داریم امروز تاجیکستان چقدر طبیعت زیبا دارد، طبیعت دلکش دارد که میتواند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نماید و منطقه های بسیار یعنی از لحاظ اکولوژی و از لحاظ رشد مناسبت های اقتصادی امروز در تاجیکستان منطقه های یعنی که سیاحی براه مانده شده است. منطقه های زیادی ما داریم که توجه سیاحان را به خود جلب نموده است. اکثر سیاحان با هنرهای مردمی توجه زیاد دارند. امروز یعنی که هر یک ملت رو معرفی میکند همان هنرهای مردمیش. امروز ما همچون یک دولت ملی باید که در رشد هنرهای مردمی باید که سعی کنیم. در این منطقه های دوردست تاجیکستان در دهه ها در مثلا محل هایی که اکثر زنان ما خانه نشینند ضرورت پیش می آید که اونها رو به کسب هنر یعنی که روانه سازیم و در همه منطقه ها اگر مکتب های یعنی مخصوصی هنرمندان اگر تشکیل کرده شود این علاقه هم هنری مردمی از میان نمی رود رشد میکند و هم در همان منطقه یا که همان دهه همان ناحیه می تواند که 5 نفر 10 نفر 20 نفر مشغول کار باشند از پشت آن می توانند زندگیشان پیش برند. در زمینه چنین تشبس‌های سازنده در مملکت جهتی از خودنمایی کسب و هنر و با شغل فرا گرفتن تمام قشر جامعه خاص زنان و بانوان خانشین این چنین کلانسالانی که کسب و هنر نداشتند زمینه و امکانات بیشتر فراهم گردید. تاجیکستان کشور سیاحی است. تاجیکستان برای سیاحان خارجی آثارخانه زنده تاریخ است. کسب و هنر ملی که به واسطه میراث نیاگان تاجیک است امروز
توجه سیاحان جهان را به خود جلب نموده است. قابل ذکر است که همه ساله سیاحان خارجی از کشور ما دیدن میکنند. خارجی ها را تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک تسخیر نموده است. خارجی ها با مهارت بلند کسب و هنر ملت تاجیک میل و رغبت زیاد دارند، چون که کسب و هنر تاجیکان در کسب و هنر تاجیکان اسرار تاریخ نهفته است. تنها کارکرد سنگ‌های قیمت‌بها به این سوال مثال شده می‌تواند. موافق تجربه دولت‌های پیشرفته دنیا مهم معلومات عالی گرفتن نیست. یعنی نفرانی که قابلیت یعنی که دانش بلند گرفتن معلومات عالی را دارند به واسطه به مکتب‌های عالی داخل می‌شوند، متخصص در رشته‌های گوناگون می‌شوند. اما اکثر این جوانان این دولت‌ها کوشش میکنند که هنر آموزند. یعنی برای اونا مهم نیست که معلومات عالی داشته باشند یا اینکه دیپلم کدام یک اختصاص رو داشته باشند. برای اونا مهم است که کسب یا هنری داشته باشند که از پشت آن یعنی زندگی خود پیش برند، شرایط اقتصادی اولیوی خود خوب کنند، بهتر کنند و به همین یعنی که اکثر اونا امروز موفق هم شدن. زیرا وقتی که اکثر جوانان به کسب و هنرآموزی رو میورند، این به پیشرفت اقتصادیات مساعدت کرده میتواند. یعنی به کشفیات ها نایل میشوند، میتوانند که در ساحه تکنولوژی کشفیات های گوناگون یعنی که به دست بیارند و چخیلی که گفتیم امروز ما باید که در همین سمت متخصصان باید که چاره های ضروری اندیشند. یعنی امروز در محیط خانواده نیز باید که در مورد کسب آموزی نسل نورس، نسل جوان، پدر و مادر محیط خانواده باید مسئولیت داشته باشند. فرزند را از خردی ما باید که در راه درست تربیت کرده توانیم. یعنی که یک شوق و هوس کودک را باید که با این یا اون کسب و هنر باید بیدار کرده توانیم. در بسیار حالت ها میبینیم که پدر و مادر وقتی که فرزند بزرگ می شود کسب را خودشان انتخاب میکنند، مؤسسه تعلیمی رو خودشان انتخاب میکنن، فرزند رو سفربر میکنن و این یا اون کسب و هنر. یعنی که باید که شوق در دل جوان خودش باشد، ذوق به کدام یک کسب و هنر خودش باشد که جوان تواند که در آینده به همون کسب و کاری که انتخاب کرده است، در کدام یک مؤسسه که تحصیل کرده است و یعنی حجت میگیرد، باید که در همون کاری خود اختصاص خود ذوقمند باشد، از شوق دل کار کند و فعالیت کند. باید تذکر داد که در دوران صاحب استقلالی هنرهای ملی و مردمی خلق تاجیک به مانند کشیده‌دوزی، قراق‌دوزی، جیهک بافی، بافتن نمودهای گوناگون سر و لباس، جهاز خانه، طرز تیار نمودن انواع خوراک‌های ملی، محصولات قنادی، نانپزی، آماده نمودن محصولات زرگری، آرایش باغ و بستان، حولی، آرایش دسترخوان رونق یافته، اکثر آن در سطح ملی و بین المللی خیلی شناخته شده طلبگاران زیادی دارند. هنر همچون چشمه پرزر را میماند و هنرمند به مثل زرگر است که از این چشمه محصول مهنت خود را گرفته روزگاری خود را پیش میبرد. در حقیقت نیز شخص هنرمند بالاگذر و والا مقام بوده در همه دور و زمان صاحب نان خود میگردد. در این سمت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد و انکشاف هنرآموزی و هنرورزی مردم مملکت یک چند پیشنهاد سودمند دادند که این برای علم و هنرآموزی یک قدم نیک را میماند. از این رو ما جوانان را میسازد که پیوسته در پی نوابسته از علم آموزی دانش اندوزی پیوسته در کوشش به خرج دهیم که هنرهای درینه خود را برقرار نموده آنها را معرفی جهانیان نماییم، زیرا که برای خلق جهان همانطور که میدانیم هنرهای درینه ملی نشان دهنده تمدن درینه ما تاجیکان به حساب می روند و برای آنها مهم است که درباره تاریخ و دیباچه مملکت ما معلومات داشته باشند و از طرف دیگر این به بلند رفتن سطح زندگی هنرمندان و بالا رفتن اقتصاد آورده می‌رساند. در بعضی مناطق جمهوری تاجیکستان مشغول شدن به هنرهای مردمی از جمله استحصال، کارکرد،
бандубаст ва хизматрасонию фурӯши маҳсулоти меҳнат оилавӣ ба таври густурда бароҳам монда шуд, ки он исботи самаронокии тадбирҳои созандаи соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. маврид ба қайд аст, ки имрӯз шаҳрвандони мамлакат вобаста ба талаботи бозор кӯшиш менамоянд мунтазам дар эҷод ва такмили ҳунари худ бошанд ва фарҳанги ғанию касбии худро ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба таври барҷаста муаррифӣ кунанд. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ амал мекунанд. масалан хӯрокпазӣ ё ин ки ороиши тарроҳӣ ё ин ки дузандагӣ ё дигар. аммо ман фикр мекунам, ки дар шароити имрӯз зарур аст, ки мо ҳунари яъне ки дар бозор муносибат кардан ба савдо машғул шудани наврасону ҷавонон ва умуман пишрои гуногуни ҷомеа ро омӯзем. майл доранд, хоҳиш доранд, бояд ки мо ҷавононро ба ҳамин чиз яъне таваҷҷӯҳашонро ҷалб кунем. ин ҳам яке воситаҳое аст, ки метавонад ки боиси пешрафт ва умуман ба касбу ҳунар машғул шудани ҷавонони мо шавад. давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии роҳбари оқилу дурандеш, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон барои шаҳрвандон ҷиҳати омӯзиши касбу ҳунар тамоми тадбирҳои судмандро меандешад. рӯз то рӯз ба фаъолият оғоз намудани марказҳои нав ба нави ҳунаромӯзӣ дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ҷалби бештари шаҳрвандон ба шуғли пурмаҳсул далели гуфтаҳои болост. ҳамагонро зарур аст, ки касбу ҳунар омӯзанд, то ба зиндагии арзанда соҳиб шаванд ва дар муаррифии фарҳанги миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ саҳмгузор бошанд.